सुप्रभात नमस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि सम्मानीय गणमान्य व्यक्ति हमारे सभी उपस्थित अतिथि और प्रिय साथियों, मैं पद्मिनी ब्रह्म आप सभी का महात्मा गांधी जी के इस 155वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का दिन हमें गांधी जी के महान विचारों, उनके संघर्ष और देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान को याद करने का अवसर प्रदान करता है। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और शांति का प्रतीक था और उनके आदर्श हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आज के इस पावन अवसर की शुरुआत हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित करके करेंगे। यह हमारा सम्मान और श्रद्धा होगी कि हम राष्ट्रपिता के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं अब मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन करती हूं कि कृपया मंच के पास जाएं और गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। আজিৰ এই শুভ দিন য'ত আমি একত্ৰিত হৈছো মহাত্মা গান্ধীৰ 155তম জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ। আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু খন্তেক পিছতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী শ্ৰী উৰ্খাও ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া। লগতে উপস্থিত থাকিব সম্মানীয় ইএমছ, এমচিএলএছ আৰু বিশিষ্ট অতিথিগণ। মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম আৰু অভিনন্দন জনাইছো। ধন্যবাদ। रायजो राजा नोंथांमोन, गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे दिनैनि बे गोथार सान महात्मा गांधी जायखौ जों बापुजी होननानैबो मिथियो, दिनै बिथांनि जोनोम सान फालिनायाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दसे समावनो जोंहा आसामनि केबिनेट मन्त्री श्री उर्खाव ब्रह्म बिथाङाबो सफैसिगोन। जों बिथां सफैनाय लोगो लोगो दिनैनि हाबाफारिखौ जागायजेनसिगोन। गोजोन्थों। মই সকলোকে আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো, পিছফালে আপোনালোকৰ কাৰণে বহিবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যাতে নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছো। उनथिंजाय जोंहा जिरायनायनि बेबस्था खालामनाय जादों। आं बिथांमोनखौ फिन खेबसेबाव खावलायदों लामायाव जाहाथे जों रावबो थाया। उनथिंजाय थांनानै गाव गावनि जायगायाव जिरायहैनो हागोन। गोजोन्थों। ইতিমধ্যে আমাৰ মুখ্য অতিথি আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি। আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে শ্ৰী উৰ্খাও ব্ৰহ্ম, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ অফ আছাম আৰু গাৰ্ডিয়ান মিনিষ্টাৰ অফ কোকৰাঝাৰ। Thank you for being with us, sir. देवी और सज्जनों, आज के इस पावन अवसर की शुरुआत हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने
पुष्पांजलि अर्पित करके करेंगे। यह हमारा सम्मान और श्रद्धा होगी कि हम राष्ट्रपिता के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। नमस्कार, आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानीय गणमान्य व्यक्ति, हमारे सभी उपस्थित अतिथि और मेरे प्रिय साथियों, मैं पद्मिनी ब्रह्म आप सभी का महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का दिन हमें गांधी जी के महान विचारों, उनके संघर्ष और देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान को याद करने का अवसर प्रदान करता है। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और शांति का प्रतीक था और उनके आदर्श हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। Ladies and gentlemen, Gandhi Jayanti is a national holiday in India, celebrated annually on 2nd October to honor the birth of Mahatma Gandhi, one of the key leaders of the Indian independence movement and a pioneer of the philosophy and strategy of non-violence. अब मैं मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन करती हूं कि कृपया मंच के पास जाएं और गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। May I request our chief guest, Honorable CEM, BTR, and Sri Urkhaugara Brahmo to pay the floral tribute on the statue of Mahatma Gandhi. May I request all the EMs, MCLAs, Vice Chancellor, Professor B.L. Ahuja ji, and all the other dignitaries, esteemed dignitaries present among us, may I request all of you to please step forward and pay the floral tribute in front of the statue of Mahatma Gandhi. Thank you. On this day, the entire country pays tribute to Mahatma Gandhi, and it is recognized as a national holiday. Gandhi Jayanti is celebrated today on the 2nd October each year to mark Mahatma Gandhi's birth anniversary, recognized globally as the International Day of Non-Violence. It honors his role in India's independence movement and his teachings of non-violence and peace.
Now, I would like to request Chief of BTR, Shri Pramod Boro, sir, to kindly come up on the stage. I would now like to request Shri Urkhaugara Brahmo, Honorable Cabinet Minister, Government of Assam, and Guardian Minister of Kokrajhar, to kindly come up on the stage and grace us with your gracious presence. I would also like to request Professor B.L. Ahuja, Honorable Vice Chancellor, Bodoland University, to please come up on the stage and please grace us with your gracious presence. May I request Professor B.L. Ahuja, sir? I would also like to request Gautam Das, sir. Now, I would like to request Sri Akashdeep, IAS Principal Secretary, BTC, to kindly come up on the stage and please grace us with your gracious presence, sir. Thank you.
শ্ৰী গৌতম দাস ছাৰ, মই আপোনাকো অনুৰোধ জনাইছোঁ মঞ্চত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ। ধন্যবাদ। মই সকলোকে নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি আজিৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম। बयबो गाव गावनि जायगायाव आङो जिरायनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय। धन्यबाद। এতিয়া মই আদৰণি ভাষণ দি আমাৰ মাজত উপস্থিত অতিথিগণ সকলোকে সম্বোধন কৰিবলৈ শ্ৰী মনোৰঞ্জন দাস, মিছন ডাইৰেক্টৰ, গ্ৰীণ বডোলেণ্ড মিছন, আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজিৰ এই পবিত্ৰ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ বিটিআৰ চিফ ছাৰ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰী, ৱেলফেয়াৰ অফ বডোলেণ্ডৰ, প্লাছ আমাৰ মাজত আছে বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰসকল, অনাৰেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ, MCLA সকল। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ BTCৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে 135 টিয়েৰ কমাণ্ডেণ্ট ডাঙৰীয়া, all joint secretaries and officers from BTC Secretariat, Chairman Municipality Board, all government official, all OSD advisor to HCM, all Green Brigade, and all media person. আপোনালোক আটাইকে মই গ্ৰীণ বডোলেণ্ড মিছনৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে 2023-24 পৰা আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰৰ যিটো এটা ভিজন আছিলে টু মেক BTR স্মাৰ্ট, পিচ এণ্ড গ্ৰীণ, তাৰে গ্ৰীণ বডোলেণ্ড মিছন হৈছে এটা পাৰ্ট। আৰু সেই মিছনৰ অধীনত আমাৰ মুখ্য কম্পনেণ্ট এটা হৈছে আমি সমগ্ৰ BTRত প্লেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে। 2023-24 আমাৰ যিটো টাৰ্গেট আছিলে 30,000 চেপলিং আমি লগাব লাগে, ইতিমধ্যে আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ। 75 ইউথ ক্লাব জড়িত কৰি পেলাই সেই 70 ইউথ ক্লাবৰ আজি যিখিনি ইয়াত মেম্বাৰ উপস্থিত আছে তেওঁলোকক আমি গ্ৰীণ ব্ৰিগেড বুলি অভিহিত কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ লক্ষ্য আছে অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত আমি 1000 হেক্টৰত আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিম, য'ত আমাৰ 4 লাখ চেপলিং আমি লগাব পাৰিম। আৰু তাত আমাৰ ইনভলভমেণ্ট হ'ব 30,000 পৰা 40,000 আমাৰ গ্ৰীণ ব্ৰিগেডৰ। এই গ্ৰীণ ব্ৰিগেডখিনিক আমি এইকাৰণে জড়িত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইউথ ক্লাব যিখিনি আছে, ইউথ জেনেৰেশ্যন যিখিনি আছে, তেওঁলোকে ভৱিষ্যত জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। আৰু আমি এইকাৰণে তেওঁলোকক জড়িত কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো প্লেণ্টেশ্যন ড্ৰাইভ, তাত যাতে আমাৰ গছৰ পুলি খুব সযতনে আমি ৰাখিব পাৰোঁ, এডাল গছৰ নমৰাকৈ যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ, এইটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এচিভমেণ্ট এটা হ'ব। সেইকাৰণে মই যিখিনি গ্ৰীণ ব্ৰিগেড আজি ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা অন্যান্য যিখিনি খেতিয়ক বন্ধুসকলো আছে ইয়াতে, তেখেতসকলক লৈ আমি আজি যিটো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, তাত 3টা কাৰণত আমি তেওঁলোকক ইয়াত মাতিছোঁ যে গছপুলিটো লগোৱাৰ পিছত যাতে সযতনে তেওঁলোকে গছপুলিবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰে। তেওঁলোক যিটো ক্লাব যিখন গাঁৱত জড়িত হৈ আছে সেই গাঁওখনত যাতে প্লাষ্টিকটো বৰ্জন কৰিব পাৰে, প্লাষ্টিকটো বৰ্জন কৰাটো এটা অভিযান হ'ব লাগে। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত সেইটো এটা শপত লোৱা হ'ব। আৰু স্বচ্ছতা, ক্লিন ভিলেজ, যিটো আমাৰ এডপ্টেড ভিলেজত আমাৰ যিটো এটা কনচেপ্ট আছে যে আমাৰ প্লেণ্টেশ্যন লগতে আমি তাত মানে প্লাষ্টিকটো বৰ্জন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম।
আমাৰ প্ৰত্যেকজন MCLৰ পৰা আমি একোখন গাঁও সিলেক্ট কৰিম যিখন আমাৰ এডপ্টেড ভিলেজ বুলি আমি নামাকৰণ কৰিম আৰু সেই এডপ্টেড ভিলেজখন ইতিমধ্যে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে বৰংগাবাৰী ভিলেজৰ পৰা যোৱা 27 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছিল আমাৰ মাজত তেখেতসকলৰ উপস্থিতিত আমি এই যেটো এডপ্টেড ভিলেজ কনসেপ্ট আমি এইটো আৰম্ভ কৰিছো তাৰ পৰা আৰু মই ভাবো হেতু এটা আমি মডেল হ'ব আমি যিবিলাক টুৰিষ্ট লোকেশন আছে এই টুৰিষ্ট লোকেশনৰ ওচৰত আমি হয়তো 30খন গাঁও আমি সিলেক্ট কৰি লম এই গাঁওকেইখন আমি এডপ্ট কৰি লম এই গাঁওকেইখনত আমাৰ প্লেন্টেশন থাকিব তাত প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিব লাগিব তাত আমাৰ ওয়েষ্ট মেনেজমেন্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সোলাৰ ষ্ট্ৰীটলৈকে গোটেইখিনি বস্তু তাত সংযোজন কৰা হ'ব তাত প্লাষ্টিক আৰু ওয়েষ্ট মেনেজমেন্টৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ভাৰ্মিবেট দিম আৰু তাত আৰ্থৱাম দি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰথম তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত একটা যদি ন্যাচাৰেল ফাৰ্মিংৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে মই ভাবো এইটো এটা ডাঙৰ এচিভমেন্ট হ'ব তেনেকৈ যদি আমি প্ৰত্যেকখন ভিলেজত যদি আমি অৰ্গেনিক কনসেপ্টটো যদি আমি লৈ যাব পাৰো তেতিয়াহলে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট এইটো প্লাস পইণ্ট হ'ব তো মই বিশেষ আজি নকওঁ গতিকে মই আজি ইয়াত শপত লোৱাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে মই প্ৰথমে মিছন ডাইৰেক্টৰ হিচাপে ইয়াত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছো যে যেটো আঁচনি অনাৰেবল চিফ ছাৰে মোক দায়িত্ব দিছে সেই আঁচনিটো মই খুব স্বচ্ছ আৰু নিকাৰে মই পৰিচালনা কৰিম বুলি মই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছো সদৌ মই সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাই মই মোৰ ভাষণ ইয়াতে সামৰণিছো অশেষ ধন্যবাদ मनोरंजन दास सर अपनाले देवी और सज्जनों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एक अद्वितीय संगीत प्रस्तुति की ओर गांधी जी को लोक संगीत से गहरा प्रेम था और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गमथाव बसुमतारी जी जो शेरजा वाद्य यंत्र पर हमें अपनी शानदार प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध करेंगे तो आइए उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर गमथाव बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव शेरजा दामनानै जोंखौ खोनासंहोनो नागिरदों आरो अहिंसानि पुजारी जों जायखौ बापुजी होननानै मिथियो बिथाङा जे गानखौ मोजां मोनोमोन बे मेथाइखौनो दिनै शेरजायाव दामनानै जोंखौ खोनाहोनो नागिरदों गोजोन्थों बयबो खेबसे जों आखाइ खबनानै होगोन डॉक्टर गमथाव बिथांनि थाखाय শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত ডক্টৰ গমথাও বসুমতাৰী शेरजा बजाय আপোনালোকৰ সন্মুখত ধুনিয়া এটি গান বজায় গান যেটো গান আমাৰ গান্ধীজীয়ে ভাল পাইছিলে হেতু গান বজায় শুনাব বিচাৰিছে মই অনুৰোধ জনাইছো ডক্টৰ গমথাও বসুমতাৰী আপোনাক बयबो आखाइ खबनानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बिथांनिसिम धन्यवाद डॉक्टर बसुमतारी जी इस संगीतमय श्रद्धांजलि के लिए मूविंग अहेड आई वुड नाउ रिक्वेस्ट श्री आकाशदीप IS Principal Secretary BTC to kindly give the inaugural address on this momentous occasion. Thank you. खुलुमबाई আজি এই মঞ্চত উপস্থিত Honorable Cabinet Minister and Guardian Minister of Kokrajhar District, Shri UG Brahmo Dangoria, Honorable Chief Executive Member PTR Government, Shri Pramod Bodo Dangoria, Honorable Executive Member Shri Gautam Das Dangoria, Honorable Vice Chancellor of Bodoland University, Professor B.L. Ahuja Dangoria, Honorable Executive Members,
all secretaries and my fellow officers, Chairman, Town Committee, Colonel Negi, उपस्थित विशिष्ट अतिथि होकल, गणमान्य व्यक्ति होकल, उपस्थित हमार वॉलेंटियर्स या तासे मीडिया बंधु होकल, आज ही हमार खाने बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट दिया से अपना लोग के जाने कि आज ही 155th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज ही जन्म दिवस 2 अक्टूबर. Not only in India but whole world celebrate this day and remembers the importance of peace and harmony in the society. बहुत दिन हुआ ना है हमारे ये अंचलों बहुत एजिटेशन हासिल, बहुत खिनी मने स्ट्रगल हासिल और वो है ही कारणे बीटीआर जी हमार मेन डेवलपमेंट प्रोसेस आसे है ही क्षेत्रों तलो थोड़ा सा उसमें अच्छे से हिस्सा नहीं ले पा रहा था जो डेवलपमेंट प्रोसेस था, और इसकी वजह से कई क्षेत्रों में कई जगहों पर हमारा बीटीआर एरिया बाकी स्टेट से थोड़ा सा पीछे हो गया. और फिर ये रियलाइज हुआ कि पीस या शांति जब तक हम नहीं स्थापित करेंगे उससे बिना उसके कभी विकास की यात्रा पूरी नहीं हो सकती. ये सब तो हम जानते रहते हैं और अक्सर बोलते रहते हैं. बट अब आप देखेंगे पिछले कई वर्षों से जब बीटीआर अंचल शांत है, एक शांतिपूर्ण वातावरण में पूरा बीटीआर अंचल हम लोग सब रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो किस तरह से डेवलपमेंट और विकास की यात्रा बढ़ चढ़ के निकली है. आप देखेंगे जहां पहले लोग इस अंचल के बारे में कैसी कैसी धारणाएं रखते थे कि यहाँ पर जाना सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर वैसा होता है, आज यहाँ पर राष्ट्रीय इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हो रहे हैं. चाहे नॉलेज फेस्टिवल हो, चाहे लिटरेरी फेस्टिवल हो, चाहे डूरंड कप का आयोजन हो. आप देखेंगे कि किस प्रकार बीटीआर अंचल बढ़ चढ़ के और बड़ी तेजी से विकास की गति को पकड़ रहा है. इसमें हमारे इस अंचल के मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री प्रमोद बोड़ो डांगोरिया जी का भी बड़ा हाथ है. उनके नेतृत्व में ये अंचल जो पिछले कभी यहाँ सुना नहीं कि ऐसे आयोजन यहाँ हो सकते हैं, जहाँ पे लोग जाने से कई बार 2 बार सोचते हों, वहाँ ऐसे आयोजन हो रहे, देश और विदेश के लोग आ रहे हों, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. और ये दिखाता है कि किस प्रकार शांति और विकास साथ साथ चलते हैं. और क्या अच्छा दिन है, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता कि हमारे देश के राष्ट्रपिता जिन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश दिया, उनको आज हम याद करें और फिर से इस बात पर सोचें कि किस प्रकार जो ये शांति और स्थिरता हमारे इस क्षेत्र में आई है उसको हम कैसे बरकरार रखें, निरंतर रखें और इस अंचल को प्रगति के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में पूरे प्रदेश और देश में स्थान मिले, इसके बारे में सोचना है. आज इस अवसर पर जैसा बापूजी कहते थे, अहिंसा है, स्वच्छता है और पर्यावरण के बारे में उनके जो विचार थे उसको पूरा करने के लिए एक ग्रीन बोडोलैंड मिशन के तहत एक संकल्प लेना है कि किस प्रकार हमें अपने धरती को, अपने जलवायु को बचाना है. और क्यों बचाना है? क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इसे सुरक्षित करना है. और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज के दिन ये हम सब प्रण लें, ये प्रतिज्ञा लें कि हम इस अंचल को और भी हरा भरा बनाएंगे, और भी प्रगतिशील बनाएंगे, विकास के पथ पर और आगे ले जाएंगे. और अपने वक्तव्य में मैं 1-2 चीज़ें शांति के लिए और पीस के लिए कहना चाहूँगा. किसी बड़े इम्पोर्टेंट जो इसमें कोटेशंस हैं, अगर आप उसको देखें तो कहते हैं कि शांति कभी किसी पर जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती. पीस कैनॉट बी इन्फोर्स्ड और पीस कैनॉट बी ब्रॉट बाय फोर्स. इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड. लोगों को समझा कर के ही हम शांति ला सकते हैं, समझा कर, बुझा कर, उनके दिलों को जीत करके. तो ये हमें प्रयास करना है.
और ये कहा जाता है कि जब भी आपका जो पीस है, अपने को अगर आपको पीस चाहिए तो भले आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, पर अगर दूसरे को पीस चाहिए तो दिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस चीजों में कि जब हम दूसरों को हैंडल करें तो दिल की सुने, उनकी बातों को समझें, तभी जाकर के हम शांति और स्थिरता को स्थापित करें। इस दिशा में सरकार ने, प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं और विभिन्न संगठनों से वार्ता करी है, और तब जाकर के हमें ये दिन देखने को मिला है। और ईश्वर इस प्रकार से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखे। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है कि व्हेन पावर ऑफ लव ओवरटेक्स और ओवरकम्स द लव फॉर पावर, तभी पीस एस्टैब्लिश होती है। विद दीज वर्ड्स, ये हमको समझना पड़ेगा। विद these words I would like to finish my speech, and once again we remember the father of the nation, and on this day we pledge to take this borderland a developed, peaceful, developed, smart and green as per the vision of our government. And I once again congratulate all of you for having this beautiful event organized. Thank you. Thank you very much, sir, for your insightful and valuable speech. Your words have truly set the tone for today's event, offering us not only inspiration but also a clear direction on how we can move forward with the important work we are here to accomplish. We deeply appreciate your time and wisdom. Dania gauni besan gasa bibungtiko laksina thakai ang BTR ni maufung sadrama man ganang Shri Gautam Das bitangko khawlebai. Gazantang. খুলুমবাই, নমস্কাৰ। বিটিআৰ চৰকাৰৰ বড়োলেণ্ড গ্ৰীণ মিছনৰ আঁচনিৰ উদ্যোগত আজি আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ নন ভায়োলেন্স অৰ্থাৎ বিশ্ব অহিংসা দিৱস উপলক্ষে আৰু জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ 155 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ইয়াত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য অতিথি উদ্যোক্তা বিটিআৰৰ চিফ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা আমাৰ অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ সন্মানীয় BL আহুজা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সতীৰ্থ বন্ধু EM আৰু MCLA সকল, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী, ছেক্ৰেটাৰীসকল, জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰীসকল, CSD সকল, প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ বিষয়াসকল, ইয়াত উপস্থিত বিভিন্ন গুণৰ অধিকাৰীসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰৰ পৰা অহা কাৰ্যকৰ্তাসকল, আপোনালোক আটাইকে আজি 155 সংখ্যক গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিটিআৰ চৰকাৰৰ আজি এক উল্লেখনীয় এই অনুষ্ঠান, এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। আমি পূৰ্বে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী বিটিআৰত কেতিয়াও আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা নাছিলোঁ। সঁচাকৈ বিটিআৰ চৰকাৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বৰদেৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব যে আমাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আমি অকল উন্নয়নমূলক কাম, অকল আঁচনি, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, বেনিফিচিয়াৰী স্কিম লৈ আমি দায়িত্ব সামৰি উঠোৱা নাই। আমি যি গ্ৰীণ মিছন, যে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ সময়ত সময় উপযোগী এক ব্যৱস্থা, যে এক মিছন হাতত লোৱা হৈছে, গ্ৰীণ মিছন, চাইল্ডহুড মিছন, চাইল্ড লেবাৰ ফ্ৰী মিছন, ওমেন ডেভেলপমেণ্ট মিছন, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন যি স্পেচিয়েল কিছুমান প্ৰগ্ৰেম লোৱা হৈছে, সেইবোৰৰ দ্বাৰা বিটিআৰৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, স্থায়ী কিছু কাম কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। অকল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, বেনিফিচিয়াৰী ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে আমি সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। সেইকাৰণে সঁচাকৈয়ে আমাৰ এই চৰকাৰৰ মুৰব্বীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ বিশ্ব
শান্তি দিৱস বা আমাৰ নন ভাইলেন্স দিৱস মহাত্মা গান্ধীৰ, এই কথাটো আজি আমাৰ ইয়াতে প্ৰতিয়ন হৈছে। আমি জানো বিটিআৰত আমি 3 দশক বা 3 দশক পূৰ্বৰ পৰা অশান্ত অঞ্চল আছিল বিটিআৰ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সংগ্ৰামী সত্তাসকলে, বিপ্লৱীসকলে বিভিন্ন সময়ত হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈছিলে, আন্দোলন কৰিছিলে আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ স্বকীয়তা, নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি, নিজৰ ভূমি অধিকাৰ আদি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ। গতিকে সেই আন্দোলনৰ তাৎপৰ্য নথকা নহয়, নিশ্চয় আছিলে। গতিকে আজি সেই আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক শান্তিৰ পৰিৱেশ আজি বিটিআৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে সেই আন্দোলনে আজি শান্তিৰ পৰিৱেশ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু যি শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে, যি অহিংসাৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে, তাৰ কাৰণে ইয়াৰ উদ্যোক্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু বিটিআৰৰ চিফ ডাঙৰীয়া আৰু যিসকলে এই শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিলে। গতিকে এই শান্তি আমি চিৰ শান্তি হিচাপে ইয়াক ৰাখিব লাগিব। ৱাৰৰ পৰা পিছলৈ আহিছে, ৱাৰ এণ্ড পিছ এটা শব্দ আছে, আমি কিতাপ এখন পঢ়িছিলোঁ। গতিকে এই পিচফুল পৰিৱেশ ইয়াক আমি বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে, ইয়াক আমি স্থায়ীভাৱে ৰাখিবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আছে। আমাৰ চৰকাৰত আমি যিসকল আছোঁ, হয়তো আমাৰ পিছৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন বা পিছৰ যিয়ে দায়িত্ব ল'ব তেওঁলোকৰো দায়িত্ব আছে। সেইকাৰণে আজি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মহিলা, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক, বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰক, সকলোকে, বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলকে আজি আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে এনেকুৱা এক পৰিৱেশত, যে এই বিটিআৰৰ শান্তি যাতে স্থিৰ শান্তি হয়। ইয়াত যি শান্তি আমি পাইছোঁ বিভিন্ন এক দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলনৰ পিছত, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ পিছত আমি যে আজি শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ, এই শান্তিৰ পৰিৱেশ আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আজি ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে বিটিআৰত, আৰু প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে ভয় ভীতিহীনভাৱে, প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে দ্বিধাহীনভাৱে আজি ইয়াত বসবাস কৰি আছে, নিজৰ কাম কৰি আছে। এই পৰিৱেশ আমি পোৱা নাছিলোঁ। সেইটো বাস্তৱ কথা। এয়া আমি দেখিছোঁ, ইতিহাসৰ পৰা পাইছোঁ। আমি এয়া যুগৰ ইতিহাসৰ পৰা পাইছোঁ যে যেতিয়া অশান্তি এটা আহে, অশান্তিৰ সৃষ্টিয়ে তেতিয়া শান্তি বিৰাজ কৰে। এয়া আমাৰ অশোকৰ কথা ক'ব কওঁ, আমি যদি বুদ্ধদেৱৰ কথা কওঁ, গৌতম বুদ্ধ এজন শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। অশোক আছিলে বুদ্ধদেৱৰ এজন শিষ্য। অশোকে যেতিয়া কলিংগ যুদ্ধ কৰিছিলে, তেতিয়া তাতে যি নৰনাৰীৰ হত্যা হৈছিলে, তেখেতে সেইবোৰ দেখা পাই তেওঁৰ হৃদয় কম্পিত হৈছিলে, তেওঁ খুব দুখ অনুভৱ কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁ যুদ্ধ ত্যাগ কৰি তেওঁ নিজে অহিংসা নীতিত আগবাঢ়িলে, আৰু তেওঁ বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি পেলাই অহিংসাৰ বাণী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। গতিকে হিংসাৰ পিছত অহিংসাৰ পৰিৱেশ এটা আহে। গতিকে সেই অহিংসাৰ পৰিৱেশক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আজি বিটিআৰত তেনে এটা পৰিৱেশ আহিছে, যি পৰিৱেশক মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকে এক জীয়াই ৰাখিব লাগিব। ঠিক তাৰ লগে লগে আজি আমাৰ গ্ৰীণ মিছন, যি গ্ৰীণ মিছনৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে, এই এক সময় উপযোগী ব্যৱস্থা। আমি জানো বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই আজি এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি লৈছে, ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম লৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজিও তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, বা ভাৰতবৰ্ষতো G20ৰ সভাত আমি দেখিছোঁ, তাতেও বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যু আহিছিলে। পেৰিছ কনভেনশ্যনত এইবোৰ আলোচনা হৈছে। কিন্তু আমাৰ বিটিআৰত এই অঞ্চলৰ লোকে কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ক্লাইমেট যিটো চেঞ্জৰ যিটো এফেক্ট আমাৰ পৰে মানৱ ওপৰত, লাইভলিহুডৰ ওপৰত, যে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে আমাৰ মানৱ জাতিৰ ওপৰত কেনেকুৱা কুপ্ৰভাৱ পেলাইছে, সেই কথা আমি বুজি পালেও কিন্তু ইয়াক হৃদয়ঙ্গম কৰা নাছিলোঁ, আৰু বহুতো ইয়াক গুৰুত্বও আমি দিয়া নাছিলোঁ। কিন্তু আজি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰমোদ বৰদেৱৰ নেতৃত্বত যি মিছন লোৱা হৈছে, ইয়াত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত ইয়াক জানিবলৈ, বুজিবলৈ, ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ জলবায়ুৰ যি পৰিৱৰ্তন, তাক যাতে আমি কিছু হ'লেও যাতে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি পেলাই ইয়াক যাতে আমি বেলেঞ্চত ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হৈছে। যোৱা 2 দিন পূৰ্বে এটি ৱৰ্কশ্বপ ইয়াত আৰম্ভ হৈছিলে। আমাৰ বিটিআৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা যুৱক যুৱতী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছিলে। এই ৱৰ্কশ্বপত খুব ভাল কিছুমান ৰিচাৰ্চ পাৰ্চনে তাৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিছিলে। আজি এই ক্লাইমেট যিটো চেঞ্জ, যি বতৰৰ বা জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আজি আমাৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে। বনভূমিত ইমান তীব্ৰ উষ্ণতা, ইমান প্ৰখৰ ৰ'দৰ কাৰণে কিছুমান বনভূমিত অকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অগ্নিৰ জুই লাগি পেলাই বিভিন্ন গছ গছনি আজি নিক্ষেপ হৈ পৰিছে। আমাৰ জীৱকুলৰ সমস্যা হৈছে, আমাৰ যে কৃষি উৎপাদন কমি গৈছে, পানীৰ যি গভীৰতা, সেই গভীৰতাৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই গৈছে। গতিকে এইবোৰ হ'ল জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন। আৰু জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন স্বাভাৱিক যে এই বিশ্বত বিভিন্ন উদ্যোগ স্থাপন হৈ আছে,
যান বাহন চলি আছে যি আমাৰ ফসিল ফুয়েল বুলি কয় আমাৰ কয়লা উদ্যোগ হাইড্ৰ আমাৰ পেট্ৰল ডিজেল এইবোৰৰ যি মানে খনন বা এইবোৰৰ যিবোৰ মানে এইবোৰৰ দ্বাৰা যিবোৰ চলি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা যান বাহন তাৰ পৰা আমাৰ এই যে গ্লোবেল ওয়ার্মিং যে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু গোলকীয় উষ্ণতা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন মনক্সাইড বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইকাৰণে কাৰ্বন ক্ৰেডিটৰ পলিচি লোৱা হৈছে যাতে উদ্যোগসমূহে নিজৰ কাৰ্বন যাতে মানে উৎপাদন কমাব পাৰে কাৰ্বন যিটো সৃষ্টি নিৰ্গমন তাক যাতে হ্ৰাস কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি লোৱা হৈছে ডিজাইনিং কৰা হৈছে বিশ্বত টেকনলজি লোৱা হৈছে কাৰ্বন যাতে ওপৰৰ ফালে ওলাই নাহি তলৰ ফালে মানে ভূগৰ্ভত কাৰ্বন যাতে প্ৰেচাৰ কৰি তাক নিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি চলি আছে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত গতিকে আমি এইবোৰ কথা আগতে হয়তো বুজি পোৱা নাছিলোঁ বিটিআৰৰ অন্তত আমি ৰাইজে বিটিআৰৰ বহুত লোকে জনা নাছিলোঁ গতিকে আজি এই উদ্যোগ লোৱা আমাৰ সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বৰাদেৱক সঁচাকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব আৰু এই প্ৰয়াসক আগলৈ আমি চলাই নিব লাগিব এই যি প্ৰয়াস অসংখ্যা নীতি গ্ৰীণ বড়োলেণ্ড মিছন আমি জীয়াই থাকিব লাগিব সুস্থভাৱে এই অঞ্চল জীয়াই থাকিব লাগিব সুস্থভাৱে প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীয়ে অসংখ্যা নীতিৰে আগবাঢ়িব লাগিব সকলোৰে সম উন্নয়ন হ'ব লাগিব এই যি নীতি এই যে এটা পলিচি শান্তিপূৰ্ণ স্মাৰ্ট আৰু সেউজ বড়োলেণ্ডৰ যি পলিচি ইয়াক আগলৈ আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকৰে অৰিহণা লাগিব অকল আমাৰ চৰকাৰে নোৱাৰে হয়তো তাৰ পিছৰ কোনোবা আহিব তাৰ পিছত আৰু নেক্সট জেনেৰেশ্যন আহিব পিছত আৰু কোনোবা বিষয় আহিব পিছত আৰু কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আহিব ইয়াত গতিকে প্ৰত্যেকে আজিৰ এই যি পৰিৱেশ আমাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি কিবা এটা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে সেইবোৰ যাতে আমি বুজি পেলাই ইয়াক জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেককে অনুৰোধ জনাই আহ্বান জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ গজেন্থং অশেষ ধন্যবাদ স্যার আপনার বহুমূল্য भाषणर बाबे देवी और सज्जनों अब हम सभी को सुनने का अवसर मिलेगा हमारे आदरणीय श्री उर्खावगरा ब्रह्म जी माननीय कैबिनेट मंत्री असम सरकार एवं संरक्षक मंत्री कोकराझार जिले से जो आज के इस अवसर पर गांधी जी के विचारों और संदेशों को हमारे साथ साझा करेंगे उर्खावगरा ब्रह्म जी धन्यवाद खुलुमबाय नमस्कार Honorable Chief Executive Member of the Bodoland Territorial Council, Sri Pramod Boroji, Mr. Akash Deep, the Principal Secretary of the Bodoland Territorial Council, Professor B.L. Ahuja, Honorable Vice Chancellor of the Bodoland University, Honorable Gautam Das, the Executive Member of the Bodoland Territorial Council, the Honorable MLA Lawrence Islery, Honorable EMs of the BTC Ranjit Basmotari, Dhananjay Basmotari, Taubaisa Baro, and Madhav Chetri, Madam Pratibha Brahma, and other dignitaries, and sorry, one officer is here from Eco Task Force. I forgot his name. And my dear students, youths, and conscious citizens of the Kokrajhar, on this significant day of 155th Gandhi Jayanti, I convey my best wishes to all of you. And throughout the nation, this day is being observed with the motto that Swachhata hi Seva. And in addition to that, Bodoland Territorial Council has launched a significant mission, that is a Green Bodoland mission. And the praise will be given by Professor B.L. Ahuja for realizing the whole mission into the reality to make the Bodoland a green Bodoland. So this is very important and significant day for the people of the Bodoland area. So once there is a great saying of the Mahatma Gandhi, the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. यहाँ का जीव जंतु को
और प्रकृति को जैसा व्यवहार किया जाएगा, उसी से ही इस देश की और देशवासियों की मानसिकता को जांच किया जाता है। तो हम कितना उन्नत है, क्योंकि विश्व में जितना भी उन्नत देश है वो अपने आप को डेवलप तो किया है, देश को डेवलप किया है, रास्ता बनाया, स्कूल बनाया, इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी निभा रहा है। यह है कि अपने प्रकृति को सुरक्षित रखना और अपने जीव जंतु को सुरक्षित रखना। तो भारत एक उन्नत देश बन गया। अब ये जिम्मेदारी बनता है हमको। तो यहाँ का जो प्रकृति है, यहाँ का जीव जंतु है, इसके तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। उन लोगों इसको भी हम प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो एक बड़ा कदम बीटीसी के तरफ से लिया गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को एक मूल मंत्र लिया था, ट्रूथनेस सत्याग्रह मीन्स ट्रूथनेस एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस। ये अहिंसा एक भारत का ही फिलोसफी नहीं है, अभी सारा विश्व में इसको एक फिलोसफी मान के चलता है कि नॉन वायलेंस इज द बेस्ट वे टू सर्व द ह्यूमैनिटी, सर्व द नेशन एंड टू सर्व द वर्ल्ड एंड ग्लोब। तो अभी बीटीसी में शांति विरास हुआ है और 2020 के बाद यहाँ कोई उग्रवाद नहीं है। लेकिन ये हमारा ऐतिहासिक दिन था। हमने संकल्प लिया कि हम हिंसा के रास्ते से नहीं चलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमको भविष्य को भी सुनिश्चित करना है। इस समय में ही मात्र नहीं है, आने वाले हर समय में 100 सालों तक, हजारों सालों तक यह अहिंसा ना हो और हमारी युवा जो है अहिंसा के रास्ते की ओर चले। इसके लिए भी हमारा एक रोड मैप बनाना है, सुनिश्चित करना है। मैं समझता हूँ कि बीटीसी की जो अभी का नेतृत्व है, उन लोगों ने जो युवाओं के मन में एक धारणा विस्तार करने की कोशिश किया है कि पढ़ाई के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ, अपने आप को देखने के साथ साथ देश और प्रकृति को देखने के साथ ही हमारा उपलब्धियां आ सकता है। तो हमारे युवा उसी तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। तो वो अगर कंटिन्यू रहा, ये अगर हमारा एक संकल्प बनता है आने वाले समय के लिए भी, सही मायने में गांधी जी की जो विचारधारा ये हमारे बीच में आ सकता है। हम लोग ऐसा ही बना सकते हैं अपने आप को और सफल एक ग्रीन बोडोलैंड मिशन के द्वारा एक नया जागरण लाने की जो कोशिश किया। इसीलिए मैं थैंक्स देना चाहता हूँ प्रमोद बोरो जी को, बीटीसी के श्री प्रमोद बोरो जी को और उनकी टीम को। तो हमको इस मिशन को जैसे भी हो सफल करना है। तो राइजो राजाफोर, आं बयखौबो दिनैनि सानाव, दिनै महालयाबो, आज महालया भी है, एक पवित्र दिन है। भारतवासी महालया को भी उद्यापन कर रही है, साथ साथ में गांधी जयंती। स्वच्छताई सेवा, स्वच्छताई सेवा नाय मोनसे मटो को फोसावनाय जादों। स्वच्छता माने क्लिनलिनेस, सेवा माने सार्भिस, सिबिनाय। तो क्लिनलिनेस बा स्वच्छता बियो मिथिंगाखौ गारनानै जाया। जेराव बिफां लाइफां, दैमा दैसा ग्रोम ग्रोम दङ, बेवहाय स्वच्छता ओरैनो फैयो। तो स्वच्छता प्रकृति को छोड़ के हम लोग स्वच्छता सोच नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन अपने एरिया में अगर स्वच्छता लाना है, प्रकृति को भी जिंदा रखना है। पिछले 40-45 साल में हमने देखा इतना बड़ा रिजर्व एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था, कैसा ध्वंस हो गया, खत्म हो गया। ये अपने लिए हम इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। अगर संकल्प लेना चाहता है कि हमारी प्रकृति को फिर से जीवित करना है, तो इसलिए हमको शर्मिंदा भी होना पड़ेगा कि पिछले 45 साल में हम इसको ध्वंस किया है, खत्म किया है। सबसे पहले अगर बिनी थाखाय जों जदि लाजिनाय फैयो, दुखु फैयो, जदि आमी यार कारणे दुख प्रकाश करिब पारो, तेतिया हयतोबा এই प्रकृतिक पुनर्जीवित करिबर कारणे आमार मनत एटा संकल्प आहि যাব। तो प्रकृतिक अबिहने आमी स्वच्छता चिंता करिबই নোৱাৰো। तो बडोलैंड जदि काली हारा बरा हो जाए, आको गस गसनी जीव जंतुरे
পূৰ্ণ হৈ যায় আমাৰ উন্নতিৰ ধাৰণা ইয়াতে সম্পূৰ্ণ হ'ব কাৰণ এটা সময় হ'ব যে এই গ্ৰীণ মিছনৰ কাৰণে বড়োলেণ্ডত দেশ বিদেশৰ কাৰণে মানুহ আহিব देश विदेशनिफ्राय मानसिफोर फैगोन दिनै मानासाव मानो फरेन टुरिस्टफोर फैदों बाहाय गान्दा नुयो नाथाय बे मानासखौबो जोङो फोजोबबायमोन मानास नेशनल पार्क में आज अगर देश विदेश से टूरिस्ट क्यों आता है तो वहाँ गौर देखने के लिए आता है हाथी देखने के लिए आता है जो अमेरिका की बात करते हैं इंग्लैंड की बात करते हैं वो लोग बहुत डेवलप देश है उन्नत देश है लेकिन वो लोग फिर से मानस में क्यों आता है किसी की तलाश में किसी चीज की तलाश में आता है मानस में शांति की तलाश में प्रकृति की तलाश में और मानस की वजह से बड़ोलैंड फेमस हो गया कल रायमना के लिए भी फेमस होगा और सिकनाजार के लिए भी फेमस होगा तो इसको ध्यान में रख के हमको आगे चलना है आगत आमी যাব লাগে আজি অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিটো এটা গ্ৰীণ মিছন আৰম্ভ হৈছে 3 কোটিতকৈ অধিক গছ পুলি ৰোপণ কৰা হ'ল অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সফলতাৰে আমি কৰিলো অসমখনত আজি প্ৰায় 36% ফৰেষ্ট কভাৰেজ আছে প্ৰয়োজনতকৈ নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈ আমাৰ বেছি আছে অসমত কিন্তু আমি টাৰ্গেট লৈছো নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈ অলপ বেছি আছে বুলি আমি এইটো এনে বহি থাকিলে নহব কোটি বিশ্বৰ এভাৰেজত অসমখন যাতে सबतকৈ माने श्रेष्ठ हो जाए तार कारण हमें चेष्टा करिछु तो मैं आज के दिन में मेरे तरफ से ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा हमारे सामने प्रतिमूर्ति है गांधी जी का एक ऐसा इंसान है महान आत्मा है जब भारत की स्वाधीनता की लड़ाई किया था बाद में जाते जाते गांधी जी की विचारधारा मानवता की विचारधारा बन गया साउथ अफ्रीका से लेके अमेरिका तक इंग्लैंड से लेके जापान तक चाइना भी या धीरे धीरे बांग्लादेश सभी जगह में गांधी जी की जो अहिंसा की विचारधारा मानवता के लिए श्रेष्ठ विचारधारा इसको मान के चलने लगा है तो गांधी जी जैसा व्यक्ति हमारे देश में जन्म लिया उसके लिए हम प्राउड फील करना चाहिए हम बहुत गौरव महसूस करता है कि इस देश में ऐसी महान आत्मा के जन्म हुआ था तो सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं फिर से मैं देता हूं आने वाले साल में ग्रीन बड़ोलैंड में शांति की बड़ोलैंड में और उन्नति के बड़ोलैंड में हम सब जाति के लोग भाषा धर्म संस्कृति परंपरा रक्षा करके हम एक साथ जिएंगे एक संकल्प लेके मेरा भाषण ये मैं समाप्त करता हूं धन्यवाद धन्यवाद श्री उर्खावगरा ब्रह्म जी आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए श्रद्धेय राइज एतिया आमी आको एबार श्रद्धांजलि দিব বিচাৰিছো ডক্টৰ গমথাও বসুমতাৰী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেওঁ শেৰজা বজাই आको एबार आमी एकेलगे श्रद्धांजलि दिम रायजो राजा नोंथांमोन जोङो फिन खेबसेबाव जों खुलुमगोन जोङो गोसोखांगोन अहिंसानि पुजारी बिथांखौ आरो डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथाङा सेरजा दामनानै फिन खेबसेबाव जोङो श्रद्धांजलि बावगोन गोजोन्थों
रोजा रोजा साबायखर डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथांनिसिम मोनसे खावलायनाय आङो फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो आं रिक्वेस्ट खालामनो नागिरदों बयखौबो जे उनथिंजाय जाय जाय बिथांमोना बेरायगासिनो दङ दसे सम जोंजोंनो बेयाव जिरायनानै थाथ'नो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय मानोना दसे समावनो जोंहा समायखिरा लानायनि हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनसिगोन মই সকলোকে আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকে যাতে এতিয়া ফুৰিব নালাগে আমাৰ হাতত যথেষ্ট আমি সময় পাম ফুৰিবৰ বাবে গতিকে আপোনালোকক মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছো নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ধন্যবাদ Now I would like to request Shri Amarjyoti Burman, Secretary BTC, to brief us about Dr. Bashiram Bodo Doctoral Fellowship Program. I request Sir, Shri Amarjyoti Burman, Secretary BTC, তেওঁ আমাক Dr. Bashiram Bodo Doctoral Fellowship Program or বিষয়ে আমাক জনাব ধন্যবাদ খুলুংবাই নমস্কাৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ উদযাপন অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা বিটিচিৰ সন্মানীয় চিফ শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ইউজি ব্ৰহ্ম মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সন্মানীয় ইএম শ্ৰী গৌতম দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ সন্মানীয় ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰফেসৰ BL আহুজাজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা বিটিচিৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী শ্ৰী আকাশদীপ ডাঙৰীয়া সন্মানীয় MLA মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সন্মানীয় EM সকল MCLA সকল মোৰ সহকৰ্মী সেক্ৰেটাৰী সকল আৰু সহকৰ্মী বিষয়াসকল ইয়াত উপস্থিত থকা সন্মানীয় ৰাইজ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত সাংবাদিক বন্ধুসকল আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু এটা ফ্লেগশিপ প্ৰগ্ৰাম আজি আমি শুভ আৰম্ভণি কৰিবলৈ গৈ আছো আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে আমি কেইবাটাও ফ্লেগশিপ প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে লঞ্চ কৰিছো 2021 চনৰ পৰা আজি আমি যেটো প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছো সেই প্ৰগ্ৰামটো নামকৰণ কৰা হৈছে ডক্টৰ বাসিৰাম বড়ো মহোদয়ৰ সন্মানত ডক্টৰ বাসিৰাম বড়ো ডক্টৰেল ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম এটা আজি আমি শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে ডক্টৰ বাসিৰাম বড়ো তেখেত বড়ো কমিউনিটিৰ বিটিচি অঞ্চলৰ প্ৰথমজন PhD হোল্ডাৰ আছিল আৰু লগতে তেখেত টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ভাইচ প্ৰিন্সিপাল আছিল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতে টংলা কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেখেতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ৰংগাজলি ধমধমা তাহানিৰ নলবাৰী জিলাত আৰু বৰ্তমান বিটিচিআৰ অঞ্চলৰ ভিতৰত গতিকে তেখেতৰ যি কন্ট্ৰিবিউশন আছে আমাৰ সমাজলৈ তেখেতৰ সেই কন্ট্ৰিবিউশনৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখি আমি ডক্টৰ বাসিৰাম বড়ো ডক্টৰেল ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো আজি শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো এই প্ৰগ্ৰামটোৰ আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলৰ মাজত হায়াৰ এডুকেশ্যনটো যাতে আৰু আগুৱাই নিব পাৰে হেতু এটা উদ্দেশ্য আছে তেখেতসকলক আমি এটা ফাইনেন্সিয়েল এসিস্টেন্স আমি দিবলৈ গৈ আছো এই ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে আমি এই প্ৰগ্ৰামটোৰ আন্ডাৰত আৰম্ভণিতে আমি 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বাছনি কৰি উলিয়াম আৰু এই প্ৰগ্ৰামৰ অন্তৰত আমি প্ৰতি বছৰে 1,80,000 টকাকে আমি এটা অনুদান আগবঢ়াম PhD যিসকলে কৰিবলৈ গৈ আছে তেখেতসকলক এটা আৰ্থিকভাৱে এটা অনুদান দিবৰ কাৰণে এই ধনৰাশিটো আমি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে দুটা কিস্তিত দিম 90,000 প্ৰথম 6 মাহত আৰু পিছত 90,000 আৰু ইয়াৰ মিয়াদটো থাকিব 2 বছৰৰ কাৰণে আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া হলে এক্সেপচনেল সাৰ্কামস্টেন্সত আমি আৰু তৃতীয় বৰ্ষলৈকে ইয়াক আমি আগুৱাই লৈ যাম এই প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত আমি 1 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছো আশা কৰিছো যে
এই প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে আমাৰ BTR অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব গতিকে এই আজিৰ এই দিনটোত এই আমাৰ ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো শুভ উদ্বোধনী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সন্মানীয় ব্যক্তিসকল মঞ্চত উপস্থিত সন্মানীয় BTRৰ চিফ মহোদয় সন্মানীয় অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় সন্মানীয় EM মহোদয় সন্মানীয় ভাইচ চেঞ্চেলৰ মহোদয় সন্মানীয় প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী মহোদয় আপোনালোক আটাইকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আজিৰ এই ডক্টৰ বাছিৰাম বড়ো ডক্টৰেল ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো শুভ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ সকলোৱে এবাৰ হাত চাপৰি দিব আজিৰ শুভ দিনত ডক্টৰ বাছিৰাম বড়ো ডক্টৰেল ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰামৰ খুব ধুনীয়া এটা লঞ্চিং চেৰেমনি এইটো बयबो खेबसे जों गोबारै आखाइ खबनानै होगोन दिनै जोङो डक्टर बाशिराम बड़ो डक्टरेल फेलोशिप प्रग्रामखौ बेखेवबाय दानिया आङो श्री धीराज साउथ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड may I request sir to felicitate the handing over ceremony. Thank you. Namaskar. Honmanio BTR Chief Pramod Bora Mohodoy. Honmanio Okom Sarkarar Cabinet Mantri Urkha Gora Brahma Dangoria. Pramukhe Monchot Upobisto Bikisto Odibrindo Upostit Rise. আজি গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী অনাৰেবল চিফ ছাৰৰ নিৰ্দেশনাত আমি ল'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে জানে যে আমি যে ভাইব্ৰেণ্ট BTRৰ কথা কৈ আছোঁ তাত গুড গভৰ্নেন্সে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰি আছে আৰু গুড গভৰ্নেন্স অলৱেজ ষ্টাৰ্টছ উইথ লেণ্ড গভৰ্নেন্স আপোনালোকে জানে আৰু এইখিনিতে আপোনালোক আটাই নিশ্চয় জানে যে যি বড়ো মুভমেণ্ট যোৱা 3টা দশক ধৰি যি বড়ো মুভমেণ্ট হৈছিলে তাত এটা মুখ্য তাৰ এটা কাৰণ আছিলে মাটিবাৰীৰ সমস্যা ভূমি লেণ্ড ৰিলেটেড ইছ্যুজ গতিকে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত যেতিয়া এই চৰকাৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়া এটা লক্ষ্য ছাৰে ঠিক কৰিলে যে মাটিবাৰী সন্দৰ্ভীয় সমস্যা পৰ্যায়ক্ৰমে 100% নহলেও তেখেতৰ কাৰ্যকালত তেওঁ শতকৰা 80% ওপৰত তেওঁ সমাধান কৰিবলৈ এটা তেওঁ সংকল্প ললে আৰু এই সংকল্প আগত লৈ তেখেতে আমাক নিৰ্দেশনা দিলে যে আমাৰ যিমানখিনি লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ আছে সেই গোটেইবিলাক ডিজিটাইজ কৰিব লাগে আৰু ৰাইজক অনলাইন সেৱা আগবঢ়াব লাগে আৰু আজি আপোনালোকে জানে আপোনালোকৰ সন্মুখত মিছন বৈষ্ণৱতী আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মিছন বৈষ্ণৱতীৰ যোগেৰে ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 15 লাখ লেণ্ড ৰেকৰ্ড ডিজিটাইজ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ 1,27,000 মানুহে এই পৰ্টেল ভিজিট কৰিছে 90,000ৰ অধিক লোকে ইয়াত আবেদন কৰিছে 70,000ৰ অধিক লোকে বিভিন্ন মাটিবাৰী সন্দৰ্ভীয় সমস্যাৰ কাৰণে যি দৰখাস্ত দিছিলে অনলাইন তেওঁলোকে সেৱা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আমি 1 লাখ আমি এনেকুৱা পৰিয়ালক মাটিবাৰীৰ সমস্যা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যি তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব তাৰ আমি ডিসপোজ কৰিম বুলি আমি সংকল্প লৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই এটা কথা ক'বলৈ মই গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি যে লেণ্ড ৰেকৰ্ড ডিজিটাইজ কৰি অনলাইন সেৱা আগবঢ়াইছোঁ এজ এ পাৰ্ট অফ গুড গভৰ্নেন্স the BTC has become the first 6th scheduled council in the entire country to digitize its land records and render online revenue services to its people. So moi bhabu yar karone honorable chief sarok ami hat saporire abhinandan janabo lage because we have become the first 6th scheduled council in the entire country to digitize our land records. Etia moi mool uddeshyo loi ahisu manoniyo চিফ ছাৰৰ এইটো ধাৰণা যে আমি যদিও সংকল্প লৈছোঁ যে আমি 100% আমি ভূমিৰ সমস্যা সমাধান কৰিম কিন্তু বাস্তৱত হয়তো সেইটো সম্ভৱ নহ'ব বিভিন্ন জনৰ বিভিন্ন অভিযোগ আপত্তি থাকিব
আৰু সেই আপত্তিবিলাক আমি গুৰুত্ব সহকাৰে আমি বিচাৰ বিবেচনা কৰি ৰাইজক যাতে আমি সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সদায় আমি এলাৰ্ট থাকিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ছাৰৰ নিৰ্দেশনাত আমি কিছু কমপ্লেইন বক্স আমি বনাইছিলোঁ। আমি ৰেভিনিউ চাৰ্কুল অফিচবিলাকত এই কমপ্লেইন বক্সবিলাক আমি তাত সংস্থাপন কৰিম। যদি ৰাইজৰ ভূমি সন্দৰ্ভীয় কিবা আপত্তি আছে বা মিছন বৈষুমতি ৰিলেটেড যিবিলাক ছাৰ্ভিচ তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচটো পোৱা নাই, বিভিন্ন আপত্তি আছে, এই আপত্তিসমূহ তেওঁলোকে এই কমপ্লেইন বক্সত নিৰ্দিষ্ট চাৰ্কুল অফিচত গৈ দিব পাৰিব। আমি অনলাইন কমপ্লেইনৰ আমি ছাবমিছনৰ ব্যৱস্থা কৰিম, কিন্তু সদ্যহতে আমি এই কমপ্লেইন বক্স ছাৰৰ নিৰ্দেশনাত আমি বনাইছোঁ। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কমপ্লেইন বক্সসমূহ আমি চাৰ্কুল অফিচাৰসকলক, আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰসকল ইয়াত আছে, মই মাননীয় চিফ ছাৰক আৰু মাননীয় আমাৰ আলহী বৃন্দক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কমপ্লেইন বক্সসমূহ বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ কোকৰাঝাৰ, দতমা, হাওৰাগুৰি, বগৰীবাৰী, আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আটাইসকলক মই ইয়াত মঞ্চত উপবিষ্ট হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোৱে এবাৰ হাত চাপৰি দিব। খুব ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ আজিৰ দিনতে আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ। ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মিছন বৈষুমতি কমপ্লেইণ্টছ এণ্ড গ্ৰিভেন্স বক্সেছ। মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ কাৰ্যসূচী কমপ্লেইন বক্স আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল। মই শেষত আজি যিহেতু গান্ধী জয়ন্তী, মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ এটা কোট মই উল্লেখ কৰি পেলাই এই কাৰ্যসূচী মই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি এই কমপ্লেইন বক্স ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কাৰ্যসূচী গান্ধীজীয়ে কৈছিল, দ্য আৰ্থ, the air, the land and the water are not an inheritance from our forefathers, but on loan from our children. So we have to hand over to them at least as it was handed over to us. গতিকে আজি এটা পবিত্ৰ দিনত আমাৰ চিফ ছাৰৰ নেতৃত্বত যি কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ল তাৰ কাৰণে মই অনাৰেবল চিফ ছাৰক আৰু আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ ছাৰ। আমি এতিয়া প্ৰতিজ্ঞা লম, সকলোৱে যাতে নিজৰ নিজৰ জেগাতে থিয় হয়। जोङो दानिया समायखिरा लानो नागिरदों दिनैनि बे गोजोन सानाव। आं बयखौबो खावलायबाय गाव गावनि जायगायावनो सिखारनो थाखाय। आरो जाय जाय मोनदों बेखौ बयबो मोनदों जानांगौ। बेखौ बयबो खुलिगोन। बेयाव समायखिरा लिरनाय दङ। जोङो बयबो गोबारै बुंगोन जयैनो। I request Professor B.L. Ahuja sir, Honorable Vice Chancellor, Bodoland University, to please facilitate the pledge taking ceremony. Thank you. मंच पर आसीन श्री यूजी ब्रह्मा साहब, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आसाम, श्री प्रमोद बोड़ो जी, CM BTR, श्री आकाशदीप जी, श्री गौतम दास जी, यहाँ पर उपस्थित BTR BTC से समस्त कर्मचारीगण, अधिकारीगण, EM, समस्त अतिथिगण, छात्र छात्राओं, समस्त नागरिकगण, सबसे पहले मैं आप सभी को महात्मा गांधी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अपन सभी महात्मा गांधी जी के बताए हुए राह पर चलेंगे।
शपथ देने के बाद मैं कुछ 2 शब्द और कहूँगा, उसका मैं आपसे थोड़ा आग्रह करूँगा कि मेरे 2 शब्द और सुन के जाएँ शपथ के बाद जो है। अभी मैं माननीय श्री यूजी ब्रह्मा ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब से आग्रह करूँगा, विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सभी को असम गवर्नमेंट की तरफ से, बीटीसी की तरफ से, बीटीसी चीफ की तरफ से, हम सभी की तरफ से हम सबको शपथ दिलाएं। हमारे बीच कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं, तो मैं उनके आशीर्वाद से आपको शपथ दिलाना चाहता हूं और मैं ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज शपथ दिलाएं हमारे। प्रथमते मैं जनाब खुजिছোঁ मैं 2টা भाषात शपथ দিব বিচাৰিছোঁ। प्रथम बड़ो भाषात और पिছত অসমীয়া भाषात। Pledge for reclaiming the climate for a resilient and sustainable. बयखौबो खावलायबाय आङो बुंनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जाहाथे बुंफालाङो। समायखिरा लायो आं। समायखिरा लायो जों। सैथो गोसोजों। सैथो गोसोजों। फुंखाफोरखौ बाहायगोन आं। फुंखाफोरखौ बाहायगोन जों। अराय सांग्रांथिजों। अराय सांग्रांथिजों। नागारबाय आं। प्लास्टिक बाहायनायखौ। प्लास्टिक बाहायनायखौ। दाखोर दालानि बेरेखायै। दाखोर दालानि बेरेखायै। सांग्रां खालामगोन। सांग्रांथि खालामगोन। सुबुं माहारिखौ। सुबुं माहारिखौ। रोजाबगोन आं। रोजाबगोन जों। मिथिंगा संरैखाथिनि मेथाइ। मिथिंगा संरैखानि मेथाइ। दंफां लाइफां गायनायजों। दंफां लाइफां गायनायजों। लाबोगोन आबुं आबहावानि मोन्थाइ। आबहावानि मोन्थाइ। जागोन आं अरण्य रैखागिरि। जागोन आं अरण्यनि देबाखै। दै संरैखानिबो जागोन आं। दै संरैखानि जागोन आं बाहागोआरि। बाहागोआरि। सोलाया आं। सोलाया आं सोलिफुबाय थानाय। सोलिफुबाय थानाय मिथिंगानि आयेन। मिथिंगानि आयेन। दागोन आं। दागोन आं गोदान जोलैनि थाखाय। गोदान जोलैनि थाखाय साबसिन हामसिन आयेन। मिथिंगानि जोथोनानो जागोन। मिथिंगानि जोथोनानि जागोन। जिउनि गोदानसिन ओंथि। जिउनि गोदानथि नाथि। बेनो आंनि गोसोनि। बेनो आंनि गोसोनि गोथार थांखि। गोथार सानथि। मैं এতিয়া অসমীয়াত পঢ়িব লৈছোঁ। সঁচা অন্তৰেৰে কৰো অংগীকাৰ। সম্পদৰ কৰিম। সম্পদৰ কৰিম। নিষ্ঠাৰে ব্যৱহাৰ। নিষ্ঠাৰে ব্যৱহাৰ। কৰিছোঁ মই। প্লাষ্টিক বৰ্জন। প্লাষ্টিক বৰ্জন। আৱৰ্জনাৰ বিৰুদ্ধেও। আৱৰ্জনাৰ বিৰুদ্ধেও। কৰিছোঁ গৰ্জন। কৰিছোঁ গৰ্জন। গাম আমি। গাম আমি। প্ৰকৃতিৰ জয়গান। প্ৰকৃতিৰ জয়গান। বৃক্ষৰোপণেৰে। বৃক্ষৰোপণেৰে। উভতাম। উভতাম। অৰণ্যৰ প্ৰতিদান। অৰণ্যৰ প্ৰতিদান। মই হম অৰণ্যৰ পহৰাদাৰ। অৰণ্যৰ পহৰাদাৰ। জল সংৰক্ষণৰো। জল সংৰক্ষণৰো। হম অংশীদাৰ। হম অংশীদাৰ। শিৰোধাৰ্য কৰি। প্ৰকৃতিৰ নীতি। প্ৰকৃতিৰ নীতি। নপুৰুষৰ বাবে। গঢ়িম। সুচল পৃথিৱী। সুচল পৃথিৱী। প্ৰকৃতিৰ যতন। হ'ব জীৱনৰ। নৱতম সংজ্ঞা। এয়ে মোৰ অহৃদয় প্ৰতিজ্ঞা। ধন্যবাদ। সকলোকে নিজৰ নিজৰ জেগাত বহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। साथियों, सबसे पहले मैं कैबिनेट मिनिस्टर साहब का धन्यवाद देता हूं कि आपने दोनों भाषाओं में हमें शपथ दिलाई और कुछ तीसरी भाषा में मैं भी बात करना चाहूँगा। आज जो हम एक शांति दिवस के रूप में मना रहे हैं, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन जन्मोत्सव जो मना रहे हैं, उसके साथ साथ जो ग्रीन बोडोलैंड मिशन है
उसका भी हम शुभारंभ कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं जब से मुझे आए यहाँ तकरीबन 6 महीना हुआ है। इस 6 महीने में मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नेता देखे हैं, लेकिन जिस तरह का डायनामिक नेचर, जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का व्यवहार प्रमोद बोड़ो जी बीटीसी में दे रहे हैं, हमें बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में जो जिस तरह का हमें सहायता मिल रही है, उसके लिए मैं रियली बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और उनका आपका जो है धन्यवाद भी करता हूँ। साथियों, जब भी मैं प्रमोद जी से मिलता हूँ तो आपकी एक ही इच्छा होती है कि बोडोलैंड विश्वविद्यालय को एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तरह इसको बनाओ। तो अब उसके लिए ही मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं, क्योंकि विश्वविद्यालय बनाने वाला एक कुलपति नहीं होता है, बाकी हम सभी का सहयोग होता है उसमें। विश्वविद्यालय कब एक इंटरनेशनल क्वालिटी का विश्वविद्यालय बनेगा, उसकी मैं 2 शब्द आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जो शांति का मिशन था वो बीटीसी में स्थापित हो चुका है और बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में वो करीबन 20% है बच्चों का, और इसमें लड़कों का ड्रॉप आउट ज़्यादा है। तो लड़कों का ड्रॉप आउट कम करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, पेरेंट्स का सहयोग चाहिए, बच्चों का खुद का सहयोग चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी का सहयोग चाहिए। तो बच्चा एक बार जब पीजी करके यहाँ से निकले या यूजी करके किसी भी कॉलेज से निकले, तो इस बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन करे। तो हमें बिल्कुल भी ये संकोच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी ये मन में नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा बोडोलैंड से बाहर जाएगा तो क्या करेगा, कैसे रहेगा, कैसे इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। एक बार बच्चे को जहाँ भेज सकते हैं अच्छी जगह पे उसको भेजें, और फिर वापस उस बच्चे को एक नई चीज़ सीख कर, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, कहाँ भी अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है, वहाँ से इस बच्चे को वापस बुलाएं और इस क्षेत्र में वापस लगाएं कि बेटा अब जो तुम सीख के आए हो अब वो यहाँ पे स्थापित करो, अब यहाँ पे चालू करो और सहयोग करो समाज को उठाने के लिए। इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, सभी आमजन का सहयोग चाहिए, सभी पेरेंट्स का सहयोग चाहिए। विश्वविद्यालय में शोध के लिए जो डॉक्टरल फेलोशिप चालू की है, ये एक बहुत ही अभूतपूर्व योगदान है उच्च शिक्षा में बीटीसी का। एक प्रमोद जी का जो विजन है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसमें जो मैक्सिमम फेलोशिप हैं वो बोडोलैंड विश्वविद्यालय को देने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि 17 सब्जेक्ट्स हैं, तो 17 सब्जेक्ट्स में करीबन 2-2 फेलोशिप सारे सब्जेक्ट्स में आ जाएंगी। तो इस तरह से कम 30, 32, 34 फेलोशिप हमारे को मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारा एक बोडोलैंड क्षेत्र है, इस बोडोलैंड क्षेत्र में हम लोगों का एक अलग तरह का पहनावा है, अलग भाषा है, अलग सोच है, अलग तरह की मानसिकता है। तो हमारे को जो इससे और अच्छा करने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी जो कि विभिन्न विषय हैं उनको साथ में लेकर रिसर्च करना जरूरी है। और ये जो फेलोशिप्स जो चालू हुई हैं आज बीटीसी के सहयोग से, इन फेलोशिप की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहेगी इसमें कि हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकें। अगर मैं बात करता हूँ शांति की, तो इस शांति से किस किस क्षेत्र में क्या क्या मदद मिली। इस क्षेत्र आप देखिए कि भाषा के क्षेत्र में क्या मदद मिली, आर्थिक क्षेत्र में क्या मदद मिली, एग्रीकल्चर में क्या मदद मिली, एजुकेशन में कैसे मदद मिली, लोगों की मानसिकता कैसे बदली, समाज कैसे बदला। ये सारे शोध के विषय हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे ग्रंथ के रूप में लिखे जाने की
आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि बोडोलैंड विश्वविद्यालय एक ऐसा केंद्र बने जो कि इन सारे शोध ग्रंथों का, इन सारे शोध के जो आउटपुट्स हैं उनका एक मुख्य केंद्र बने। भाई लोगों, दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने बोडोलैंड विश्वविद्यालय को एक बहुत ही अहम भूमिका दी है कि जितनी भी बुक्स हैं जो बच्चों के काम में आ रही हैं, जो भी अच्छा साहित्य है जो कि आम पब्लिक पढ़ सकती है, हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, देश विदेश में लोग बाग पढ़ सकते हैं, उन सभी बुक्स का अनुवाद या उनको बोडो भाषा में लिखवाया जाए। और उसके लिए बोडोलैंड विश्वविद्यालय एक नोडल सेंटर के रूप में स्थापित हुआ है और दिल्ली से हमारा डायरेक्ट राजभाषा से और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से डायरेक्ट संपर्क है। और हम जितने भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की जितनी भी बुक्स हैं वो बोडो लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं। उसके लिए हमने प्रोजेक्ट चालू किया है और पहले साल में हमें आशा है कि 50-60 बुक्स जो है हम इस भाषा में लॉन्च कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसके पास कई भाषाओं में किताब हो। अगर उसको साइंस ही पढ़नी है तो उसके पास एक इंग्लिश वर्जन है, एक उसका बोडो वर्जन है। जब उसको मूल भावनाएं, उस कंसेप्ट देखनी होता है थ्योरी का, जो थ्योरी के डीप में जाना होता है, तो मातृभाषा में अच्छी तरह से जा सकता है। तो बच्चा बोडो भाषा सीख ले, तो बोडो भाषा आती है ऑफ कोर्स, तो बच्चा बोडो भाषा में उस पुस्तक को पढ़ लेगा। और धीरे धीरे हमारे को दूसरी भाषाओं में भी स्विच करना है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी तरक्की में काफ़ी मदद कर सकती है। इस भाषा को भी हम छोड़ नहीं सकते, हम हिंदी को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पूरा इंडिया में करीबन 50 करोड़ लोग हिंदी बोल रहा है, तो हम हिंदी को भी नहीं छोड़ सकते। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अधिक से अधिक भाषाओं में ज्ञान ले, अधिक से अधिक भाषाओं को उसकी नॉलेज हो। तो ये हमारा एक मिशन है यूजीसी के जरिए, जिसमें प्रमोद जी, बीटीसी के सारे माननीय सदस्य, ईसी ये सब सहयोग कर रहे हैं। और अभी मुझे कहा गया है कि मैं शॉर्ट में ही बोलूं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को बोडोलैंड विश्वविद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं, महात्मा गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ग्रीन बोडोलैंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Moving ahead, now we have the handing over of free personal accident policy for casual employees of BTR offered by National Insurance Company Limited. May I request Mrs. Namrata Brahmo, Senior Branch Manager, to brief us about this program. Thank you. और मैं कविता बासपुर और विजय बासपुर। गुड मॉर्निंग। आमार स्टेजत আজি ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर सर श्री प्रमोद बोरो, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर उर्खावगरा ब्रह्म सर, ऑनरेबल EM श्री गौतम दास सर, ऑनरेबल VC ऑफ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर BL आहूजा सर, और ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी BTR आकाशदीप सरक वेलकम जनाइছো। और सबके गुड मॉर्निंग থাকিলে। मैं नेशनल इन्शुरेंस कम्पानी पर आइছো। प्रथमते आमार फाলৰ পৰা ऑनरेबल BTR चीफ सर श्री प्रमोद बोरो डांगरिया सरक आंतरिक धन्यवाद जनाइছো आमाक এই अपॉर्चुनिटी दियार বাবে। আজি गांधी जयंती उपलक्षे प्लेट स्टेकिंग सेरेमनी आंडार बोडोलैंड ग्रीन मिशन। আজিৰ पवित्र অনুষ্ঠানৰ আমি মেইনলি स्वच्छता ही सेवा इनिशिएटिवर आंडारल आनिছো। स्वच्छता बोली कले आमार फार्स्ट अफ ऑल सैनिटेशन वर्कर बुलर नाम आहे। सो माने इन एप्रिसिएशन ऑफ देयर सर्विस टू द सोसाइटी आमार नेशनल इन्शुरेंस कम्पानी फाলৰ পৰা আমি বিনামূল্য পার্সোনাল एक्सीडेंट पॉलिसी 2 लाख साम इन्श्योर्डर পৰা आमार পৰা डिस्ट्रीब्यूशन কৰা হ'ব। और सैनिटेशन वर्कर आमार BTC सेक्रेटारिएटर आनार जिमानखिनि सैनिटेशन वर्कर आछे तेओलोकर বিনামূল্যে এটু ডিস্ট্রিবিউট করা হ'ব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মিসেস নম্ৰতা। কবিতা বাসপুৰ আৰু বিজয় বাসপুৰ তেওঁলোকক আমি দিব বিচাৰিছো, হেণ্ড অভাৰ কৰিব বিচাৰিছো। নম্ৰতা।
आप थोड़ा फैसिलिटेट कर दो। थैंक यू। তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছে নেশ্যনেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী পাৰ্চনেল এক্সিডেণ্ট পলিচি ফৰ কেজুৱেল এমপ্লয়িজ অফ PTR। অশেষ ধন্যবাদ। देवी और सज्जनों, आज इस खास दिन पर हमारे बीच उपस्थित हैं बोडोलैंड के चीफ श्री प्रमोद बोरो जी। हम सभी जानते हैं कि श्री प्रमोद बोरो जी का नेतृत्व क्षेत्र में शांति और एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। तो आइए मैं आप सभी की ओर से प्रमोद बोरो जी से निवेदन करती हूं कि वह मंच पर पधारे और गांधी जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के इस पावन अवसर पर अपना बहुमूल्य संदेश हम सबको दें। धन्यवाद। खुलुमबाय, नमस्कार। আজি আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ 155তম জন্ম জয়ন্তী আৰু লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ নন ভাইলেন্স আমি কোকৰাঝাৰত আমাৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ প্ৰাংগণত উদযাপন কৰিছোঁ। মই প্ৰথমে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তীত জাতিৰ পিতাৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু বিটিআৰবাসীৰ হৈ তেখেতক আমি সকলোৱে আজি তেখেতৰ জন্ম জয়ন্তীত আমি নমস্কাৰ আমাৰ তৰফৰ পৰা হিয়া পৰা শ্ৰদ্ধা আমি সকলো জনাইছোঁ। আজি এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ BL আহুজা ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত আছে মোৰ সতীৰ্থ EM সকল, MCLA সকল, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আকাশদ্বীপ ডাঙৰীয়া আছে, ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ মিউনিচিপালিটিৰ চেয়াৰমেন সকল, কৰ্ণেল গাৰ্গ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আৰু কোকৰাঝাৰৰ সাংবাদিকসকল, আমাৰ সকলো অফিচাৰসকল আজি উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ 5খন জিলাৰ পৰা অহা আমাৰ বিভিন্ন ক্লাব বিভিন্ন সোসাইটিৰ মেম্বাৰসকল আজি এই বিশেষ দিনত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দিনैनि हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्री इउजि ब्रह्म बिथां, लोगोसे बडोलेण्ड इउनिभार्सिटी भाइस चेन्सेलर आहुजा बिथां, जोंनि EM बिथांमोन, MCLA बिथांमोन, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो गासैबो अफिसारफोरजों लोगोसे गासैबो जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि क्लाब आरो कोअपारेटिभ ससाइटि आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन, मेम्बार नोंथांमोन, आं बयनिसिमबो गान्धी जयन्तीनि जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि बे जोनोम साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आरो नोंथांमोना बयबो बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावदों। আমি সকলো জানো আজি সমগ্ৰ বিশ্বই আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিনটো বিশ্বৰ অহিংস দিৱস হিচাপে পালন কৰে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে বিশ্ববাসীয়ে সদায় শান্তি বিচাৰে, কোনো হিংসা নিবিচাৰে। মানৱ জাতিটো কেতিয়াও হিংসক হ'ব নোৱাৰে। কিছুমান পৰিৱেশত আমি কিছুমান কেতিয়াবা হিংসাৰ আশ্ৰয় লয় জানিতে অজানিতে, কিন্তু মানৱ জাতিৰ যিটো ভ্যালু আছে, যিটো মূল মানুহৰ যিটো মূল্যবোধ আছে, সেইটো কেতিয়াও হিংসক মানে নহয়। আমি হিংসা চিন্তা নকৰোঁ। আমাৰ চিন্তাধাৰা, আমাৰ যিটো মানুহৰ যি আমাৰ সকলো সময়ত আমি যি ধৰণৰ আমাৰ নিজৰ সমাজখন আমি বিচাৰোঁ, তাত আমি কেতিয়াও হিংসা নিবিচাৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো বিশ্বত আমি চেঞ্চুৰিজ পৰা চেঞ্চুৰি, শতিকাৰ পৰা শতিকা আমি হিংসা দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই হিংসাবিলাকৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ভাবিলে যে আমি অহিংসাটো এটা মন্ত্ৰ হিচাপলৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ আজি এটা অহিংসাৰ দেশ, এটা শান্তিপ্ৰিয় দেশ বুলি গোটেই বিশ্বই ইতিমধ্যে গম পাইছে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী। আজি মানৱতাটোৱে আমি সৰ্বোচ্চ ওপৰত থৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব। মানুহে এজনক আনজনক হিংসা কৰা,
এজনে আনজনক ভাবুকি দিয়া, এজনে আনজনৰ জীৱনৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি সৃষ্টি কৰা, এই কথাবিলাক আমি বৰ্জন কৰিব লাগিব। পৃথিৱীত কোনো কাৰো জীৱন লোৱাৰ কাৰণে অধিকাৰ নাই, এইটো মানুহে হওক বা জীৱ জন্তুৱে হওক। এই কথাটোকে আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী বিশ্বৰ অহিংসাৰ গুৰুৱে আমাক কৈ গৈছে। আৰু আজিৰ সময়ত যদি আমি কোনো হিংসা নকৰোঁ, আমি দেখিবলৈ পাম যে বিশ্বখন আমাৰ স্বৰ্গৰ নিচিনা হৈ গ'ল। কিন্তু আমি যেতিয়া এজনে আনজনক হিংসা কৰোঁ, হিংসাৰ কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হওঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ যি সুন্দৰ এখন ঘৰ, সুন্দৰ এখন গাঁও, সুন্দৰ এটা অঞ্চল, সুন্দৰ এটা দেশ, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল নলগা জাগাৰ নিচিনা, এটা থ্ৰেট নিচিনা, এটা মানে ভয় লগা এটা জাগাৰ নিচিনা এনেকা পৰিৱৰ্তন হয়। আমি বিটিয়াৰ বাকীও দশকৰ পৰা দশক ধৰি হিংসা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই হিংসাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ মা দেউতা, আমাৰ মহিলাসকল, বাইদেউসকল, আমাৰ মাতৃসকল বহুত কষ্ট পাইছে। এই হিংসাৰ পৰা আজি আমি মুক্ত হ'বলৈ পাৰিছোঁ। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ নীতিৰে বড়োলেণ্ডবাসীয়ে, বড়োলেণ্ডৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকলে, আন্দোলনত যিসকল আছিলে, সেই সকলেও অহিংসা নীতিত আহি আলোচনা বিলোচনা কৰি মূল খুঁটিত অহাৰ লগে লগে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যোৱা 3টা বছৰত বড়োলেণ্ড সম্পূৰ্ণভাৱে সলনি হৈ গ'ল। এতিয়া বড়োলেণ্ডবাসীৰ মুখত হাঁহি, বড়োলেণ্ডবাসীৰ মুখত মৰম, এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীৰ পিছত বিশ্বাস আৰু আস্থা ঘূৰি আহিছে। এই পৰিৱেশটো আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি কোটি কোটি প্ৰণাম কৰোঁ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক। মই আজি ইয়াত উপস্থিত হোৱা সকলো ব্যক্তিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি কেতিয়াও হিংসা কৰিব নালাগে। হিংসাৰ ইমিডিয়েট যিটো হিংসাৰ ৰিজাল্ট, এইটো হ'ল ধ্বংস, ডেষ্ট্ৰাকটিভ। আমি কিবা এটা হিংসা কৰিলে নিজৰো ক্ষতি হয়, আনৰো ক্ষতি হয়। কোনোবা মানুহৰ প্ৰতি যদি আমি বেয়া ভাবোঁ, সদায় আমাৰ নিজৰ মনটোও বেয়া লাগি থাকে। কোনোবা মানুহৰ প্ৰতি আমি যদি হিংসা ভাৱ আনে, আমাৰ মনটোও সদায় বেয়া লাগি থাকে। আমি যদি ভুল কথা কওঁ, মিছা কথা কওঁ, তেতিয়াও আমাৰ সদায় বেয়া লাগি থাকে। কাৰণ মানৱ ধৰ্মত এইটো কেতিয়াও নাই। সেইকাৰণে জাতিৰ পিতাই কৈছে যে ট্ৰুথ, যিটো সত্য, সেইটো সত্য যিটো আছে, সেইটো মানে পৰ্বত আৰু সাগৰৰ নিচিনা পুৰণি হয়। সত্য যেতিয়াই মানৱ জাতি জন্ম পাইছে, তেতিয়াৰ পৰা সত্য আমাৰ মাজত আছে। তো সেইকাৰণে আজি কাকবা দুৰ্বল বুলি আমি তাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব নালাগে, দমন নীতি কৰিব নালাগে, সকলোকে মৰম কৰিব লাগে। সেইটো হ'ল মানৱ ধৰ্ম। জাতিৰ পিতাই এবাৰ কোটেশ্যন এটাত কৈছিলে যে মোক বয়সস্থ মানুহ বুলি মোৰ মূৰত ধৰি তুমি তোমাৰ ভৰিত মোৰ মূৰটো লুগাই দিব পাৰা, কিন্তু মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষীণত হোৱা নাই, মোৰ মনটো কেতিয়াও তোমাৰ ওচৰত ক্ষীণত হোৱা নাই। মানে দুৰ্বল মানুহবিলাকক সবল মানুহবিলাকে কেতিয়াবা দমন কৰি ৰাখিব বিচাৰে। আমি অফিচ আদালততে হওক, কোৰ্ট কাছাৰীতে হওক, দৈনন্দিন সমাজ জীৱনতে হওক, যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মানুহজন ভালকে শিক্ষা দীক্ষা লোৱা নহয়, ভাল ড্ৰেছ পিন্ধি অহা নাই, ভালকে কথা ক'বলৈ নাজানে, তেতিয়া সেই মানুহৰ ওপৰত আমি কি কৰোঁ? আমি প্ৰেছাৰ দিওঁ। তেখেতকে আমি আৰু অলপ মানে মানসিক কষ্ট দিওঁ যে বেছিকে মানে তেখেতে গম পালে যে তেখেতে কথাটো বুজি পোৱা নাই, কিবা কাৰণত শিক্ষা ল'ব পৰা নাই, কিবা কাৰণত তেখেতে ধনী হ'ব পৰা নাই, কিন্তু তেখেতেও এজন মানৱ হয়। সেইকাৰণে মানৱ জাতিটোক সন্মান কৰা আমাৰ সকলো মনত থাকিব লাগিব। তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম গোটেই বিশ্বখনে মানে স্বৰ্গৰ নিচিনা হৈ গ'ল, বহুত সুন্দৰ হৈ গ'ল। তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আজি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ মূল মন্ত্ৰটো লৈ আমি আগুৱাই যাব লাগিব। আজি বিটিআৰ চৰকাৰখনে আমি ৰাস্তা পদূলি দলং ঘাট বনোৱাৰ লগতে সমানে সমানে আমি বিটিআৰৰ শান্তিটো আমি সদায় গুৰুত্ব দিছোঁ। সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছন এতিয়া চলি আছে। কেইদিনমান আগতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিলে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ পিচ, আমি শান্তিৰ দিৱস পালন কৰিছিলোঁ। আৰু আজি আমি নন ভাইলেন্স দিৱস পালন কৰিছোঁ। আমি পূজা আমি কি কৰিছোঁ? সকলো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে বিটিআৰত অনাগত দিনত যাতে পুনৰ হিংসা আকৌ ঘূৰি নাহে, পুনৰ আমাৰ মানুহবিলাক গৃহহাৰা নহয়, পুনৰ আমাৰ মানুহবিলাক অকাল মৃত্যু হ'ব লগা নহয়, কোনো কেঁচা তেজেৰে গা ধুব লগা নহয়, তেনেকুৱা পৰিৱেশ যাতে নাহক, এই কথাটো বিটিআৰৰ আজিৰ চৰকাৰখনে আমি সকলোৱে এইটো সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হৈছে। এইকাৰণে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যুৱ যুৱতীসকল, ক্লাব, সংঘ, কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি, যিমান আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, চবকো আমি জড়িত কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিমান জাতীয় সংগঠন আছে,
যিমান আমাৰ সাহিত্যৰ সংগঠন আছে সবকো আমি জড়িত কৰাব বিচাৰিছো একত্ৰি হৈ এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে সবে আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই সময়ত মই তিনিটা ইতিমধ্যে আমাৰ লঞ্চ কৰা হৈ গল আজিৰ জাতিৰ পিতাক সন্মান দি পেলাই আমি তিনিটা কাম হাতত লৈছো প্ৰথম কামটো হৈছে স্বচ্ছতাটো আমি ৰাস্তা পদূলি ঘৰ আমাৰ অফিচ ইটোটো স্বচ্ছতা ৰাখিবই লাগিব ইয়াৰ পিছত আৰু ডাঙৰ স্বচ্ছতা লাগিব আমাৰ শাসন যন্ত্ৰ যেটো গভৰ্নেন্স সিস্টেম এই গভৰ্নেন্স সিস্টেমটো যেতিয়া কৰাব হৈ যায় তেতিয়া সাধাৰণ নাগৰিক বিলাকে বহুত কষ্ট পায় এই কাৰণে আজি জাতিৰ পিতাৰ জন্মদিনত আমি জাতিৰ পিতাক সন্মান জনাই আমাৰ আজি ইয়াতে কমপ্লেইন বক্স আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেন্টে তৈয়াৰ কৰিছে যাহাতে কোবাত মানে ব্লক অফিসত কোবাত সার্কেল অফিসত সাধাৰণ মানুহৰ যদি কিবা সমস্যা থাকে তেখেতে ইটো বক্সত লিখি প্লাই দিব পাৰিব ইয়াৰ চাবিটো অকল আমাৰ বিটিসি হেডকোয়াৰ্টাৰত থাকিব ইয়াৰ চাবিটো সার্কেল অফিসত নাথাকিব কোনো তাতে উলাব নোৱাৰিব ইয়াত 15 দিনৰ মুৰে মুৰে খুলি আনা হ'ব আৰু কোনটো অঞ্চলত কি সমস্যা আছে এই সমস্যাটো যি সমস্যা তাৎক্ষণিকভাৱে সমাধান কৰিব পাৰে এটো আমাৰ চৰকাৰে কৰিব যেটো নোৱাৰে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এটো এটা গুড গভৰ্নেন্স যেটো ভাইব্ৰেন্ট বিটিআৰ গঢ়াৰ কাৰণে এটা সুশাসন গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো আমি আৰম্ভ কৰিছো যাহাতে এই চৰকাৰখনে ৰাইজৰ কাম আমি মানে স্বচ্ছতাৰে কৰিব পাৰো দ্বিতীয় কথা গ্ৰীণ বডলেণ্ড মিছন ইয়াত যিখিনি আমি সেউজীয়া আজি টুপি পিন্ধি আছো ড্ৰেছ পিন্ধি আছো ইয়াত আমাৰ দাদা ভাই সকল বহুত ভলেন্টিয়াৰ্স আজি আহিছে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে সকলো গম পাইছে যেটো গ্লোবাল ওয়ার্মিং বুলি কয় উষ্ণতা যেটো বাঢ়ি আছে পৃথিৱীত ইয়াৰ কাৰণে আজি মানৱ জীৱনত এটা সাংঘাতিক এটা ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে এই সাংঘাতিক যেটো ভাবুকি হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ম এটা সময়ত আমাৰ এই অঞ্চল বিলাকত আমি নৱেম্বৰ মাহ বা অক্টোবৰত যেতিয়া দুৰ্গা পূজা হয় এই সময়ত মানুহে লাহে লাহে গধূলি জেকেট পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আজিকালি ডিসেম্বৰ জানুৱাৰীত 15 দিনৰ কাৰণে মানুহে 15-20 দিনৰ কাৰণে জেকেট পিন্ধা মই দেখিবলৈ পাওঁ বা গৰম কাপোৰ লোৱা দেখিবলৈ পাওঁ ইতিমধ্যে যোৱা 10-15টা দিনত যিমানখিনি গৰম হল ৰেকৰ্ড ব্ৰেকিং গৰম হৈ গল আমাৰ অঞ্চলত তো ইয়াৰ কাৰণে আমি সবে কাম কৰিব লাগিব আমাৰ প্ৰকৃতিটো আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব আগৰ অৱস্থালৈ যোৱা 50-100 বছৰত ফৰেষ্ট বিলাকক কাটা হল গছ গছনি কাটা হল সব মানে ধ্বংস কৰি দিয়া হল বহুত অঞ্চল বিলাকক এতিয়া লাহে লাহে আমি আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে আহি থকা জেনাৰেশনস বিলাকৰ কাৰণে আমি প্ৰকৃতিটো পুনৰ ৰেষ্টৰ কৰিব লাগিব এই কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰে যোৱা বছৰৰ পৰা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে প্ৰত্যেক বছৰতে আমাৰ বাজেটৰ 2% আমি গ্ৰীণ মিছনৰ কাৰণে ৰাখা হ'ব আৰু আপোনালোকে সবে গছ ৰুব লাগিব গছ ৰুৱাৰ লগতে গছটো জিয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু লগতে যিখিনি গছ গছনি এতিয়া আছে ইখিনি যাহাতে মানুহে ধ্বংস নকৰে ইয়াৰ কাৰণে সজাগতা কৰাব লাগিব এই কাৰণে বডলেণ্ড গ্ৰীণ মিছন যাহাতে গ্লোবাল ওয়ার্মিংটো আমি আমাৰ অঞ্চলত যিখিনি আমাৰ কেপাসিটি আছে এই কেপাসিটি অনুযায়ী আমি অলপ হলিও আমাৰ অঞ্চলটো আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰো ইয়াৰ কাৰণে আজি এই গ্ৰীণ মিছনটো লোৱা হৈছে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো ইয়াত ইয়ং ফ্ৰেন্ডছ আছে আমাৰ যুৱ যুৱতী সকল আছে আপোনালোকৰ আৰু বহুত দীঘলীয়া এটা জীৱন আছে এতিয়াৰ পৰাই যেতিয়া আমি এই কথাবিলাক আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে 15-20 বছৰৰ পিছত দেখা পাব যে বডলেণ্ডখন যিমান সেউজীয়া আছিল ইয়াতকে ডাবল সেউজীয়া হল আমাৰ যেটো বায়োডাইভাৰ্সিটিটো ইয়াতকে আৰু বহুত ভাল হৈ গল আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো ভাল হৈ গল আৰু ইয়াৰ লগতে দুটা কাম আমি লৈছো এটা হল প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰা আমি প্লাষ্টিকটো আমাৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ এটা মানে সমস্যা হয় প্লাষ্টিকটো পানীত পেলাই দিলে পানী প্ৰদূষণ হয় জ্বলাই দিলে হাৱা প্ৰদূষণ হয় মাটিত ৰাখিলে মাটি প্ৰদূষণ হয় এই কাৰণে সিঙ্গেল ইউজ প্লাষ্টিকটো আমি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ এটা মিছন আছে গ্ৰীণ মিছনৰ আন্ডাৰত গতিকে আপোনালোকেও বজাৰ কৰাত প্লাষ্টিক পাব বহুত প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰে আমি লাহে লাহেকৈ একদিনত নোৱাৰিলেও অহা 3টা বছৰত প্লাষ্টিক ইউজটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব এটো আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে আজি মানুহৰ বহুত কেন্সাৰ হৈছে বডলেণ্ডত প্ৰায় 45,000 মান কেন্সাৰ পেশেন্ট আছে এতিয়া আপোনালোকে ভাবিবলে আচৰিত হ'ব আমাৰ সব হস্পিটালে কিবা মানে যিমান ৰিপৰ্ট আহিছে বহুত কেন্সাৰ সদায় বাঢ়ি গৈ আছে তো সেই কাৰণে এটা ফ্যামিলি যেটা কেন্সাৰত পৰে চৰকাৰে বহুত সুবিধা দিছে তথাপিতো মানুহে তাৎক্ষণিক ভাল হ'বৰ কাৰণে ভাল হস্পিটালত যাব বিচাৰে আৰু বহুত টকা পইচা খৰচ কৰিব লগা হয় এই কাৰণে প্ৰিভেনশন ইজ বেটাৰ দেন কিউৰ বুলি যেটো কথা আছে আমি প্লাষ্টিক ইউজটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব এই আঁচনি আমি লোৱা হৈছে তৃতীয় কথা আৰু আমাৰ পানী ভূগৰ্ভৰ যেটো পানীৰ যেটো লেভেল এটো সদায় তলত গৈ আছে যোৱা বছৰ কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সাত
কিছুমান পকেট এৰিয়াত বহুত হাকাৰ হৈছে পানীৰ লেভেলটো তলত যোৱাৰ কাৰণে এই কাৰণে আমি 5টা বছৰ লৈছো এই আমাৰ ৰিসাৰ্চ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 5টা বছৰৰ পিছত আমি পাৰিলে বডলেণ্ডৰ যিখিনি এৰিয়া আছে তাত তলৰ পৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰাটো বন্ধ কৰি মাটিৰ তলৰ পৰা আমি সোৰ্সৰ পৰা পানী ৰেইন ওৱাটাৰৰ পৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰাটো আমি এটা গুৰুত্ব দিব লাগিব এটো আমাৰ এটা ডাঙৰ মিশন আৰু সেই মিশনৰ লগতে আজি আৰু এটা কাম আমি কৰিলো এটো হৈছে ডক্টৰ বাসিৰাম বড়ো যেটো আছে আমি ফেলোশিপ প্ৰগ্ৰাম আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা দুখীয়া লৰা ছোৱালী উচ্চ শিক্ষা লবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় কাৰণ তেখেত সকলৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন টকা লাগে যিখিনি সোৰ্স লাগে এইখিনি নাই এইটো কথাটো লক্ষ্য ৰাখি আজিৰ পৰা বডলেণ্ড চৰকাৰখনে প্ৰত্যেক বছৰত প্ৰথমতে 50 জনকে লৰা ছোৱালীক আমি ৰিচাৰ্জ কৰাৰ কাৰণে পিএইচডি কৰাৰ কাৰণে বাসিৰাম বড়োৰ নামত আজি আমি লঞ্চ কৰা হিচাপে আমি স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া আৰম্ভ কৰিম মই আৰু দীঘলীয়া কথা ক'ব বিচৰা নাই মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো आं बयनोबो साबायखर बावदों जिखिनि बाथ्रा बुंबाय बयबो बुजिखायो थोंजों बाथ्राया बेनो जे बडलेण्ड ओनसोलाव अराय सम जों गोजोनखौ लाखिनांगोन गोजोन थाब्लासो जौगागोन गोजोन थाब्लासो जोङो मोजां बाथ्रा साननो हायो नखरखौ जौगाहोनो हायो लेखा फरायनो हायो जोङो गासैबो बिथिङाव जौगानो थाखाय जोंनो गोजोनखौ नांगौ जौगानायनि बयनिख्रुइ गुदियानो जाबाय गोनांसिन जितु खामानि एबा गोनांसिन जितु आयदा बेनो जाबाय गोजोन गायसननाय जौगानांगौब्ला गोजोनखौ नांगोन दा दिनै गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि मानसिफ्रा रांखान्थि जौगानाय समाज जौगानायनि बाथ्राखौ साननो हादों दा नंखायनो जों साफ्रोमबो दिनै साननांगोन फैबाय थानाय समाव जाहाथे हिंसाया जाफिना जों मालायखौबो हिंसा खालामा गावजों गावबो हिंसा खालामनाङा जों गोजोनखौ अराय सम लाखिनांगोन नैथियाव जाबाय जोंनि जि मोनसे मिथिंगा बेखौ जोङो मोजाङै लाखिनांगोन मिथिंगाया धंस जायोब्ला जोंनि माहारिया एबा जोंनि मानसिफ्रा इयुनाव जोबोद माने सातजालायाव गोग्लैगोन नंखायनो मिथिंगाखौ गावनि थासारियाव लाबोफिननो थाखाय बिफां गायनाय बायदिसिना खामानिफोरखौ लानानै जोङो प्लास्टिक बाहायनायखौ नागारनाय बेफोरखौ जोङो नागारनानै लासै लासैनो जोङो मिथिंगाखौ आगोलनि महराव लाबोफिननांगोन मिथिंगाया मोजां थायोब्लासो जोंखौ मोजाङै संसार जानो जोंनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जोंनो नांगौ आबहावाखौ जों मोननो हागोन दा बेनिखायनो दिनैनि समाव आं बयखौबो साबायखर बावबाय आरो जि मोनसे बेवहाय समायखिरा लानाय होदों बेखौ जाहाथे लांनानै बयबो गावनि न'आव मोजाङै दोनो बेखौ माने अफिस रुमावनो जा गावनि क्लास रुमावनो जा जेरावनो हायो बयबो जाहाथे बेखौ आलायनानै दोनो हें खालामनानै आं बेखौ खावलायबाय आरो जिखिनि समायखिरा लादों असमिया आरो बर'आव बेखौ मोजाङै फरायनानै नायोबा नुगोन जे बेवहाय गोथौ मोनसे फिलसफि दंखायो जितु आमी शपथ ग्रहण करिलो अलप आगते संकल्प ललो इटु जुदि भालके पढ़ि चाय इटु कवितार निचिनाও হয় আৰু ইটু মানে খুব মানে ভাল এটা ফিলসফি তাত অলৰেডি সোমাই আছে সো এই কথাখিনি যাহাতে সবে মনত ৰাখে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোক সকলোৱে ইয়াত আহি উপস্থিত হল আৰু ইমান আচৰিত ৰাতিপুৱা ভাবিছিলো বহুত ৰুড হ'ব মানুহ বহিব নোৱাৰিব আজি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো জন্ম জয়ন্তী আৰু অহিংস দিৱস আমি উদযাপন কৰাত বতৰ আমাক সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছে আৰু আমি গ্লোবেল ওয়ার্মিংৰ কথা চিন্তা কৰিছো বতৰৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে ভাল চিন্তা কৰিছো এই কাৰণে আমাকো আজি প্ৰকৃতিয়ে সহায় কৰিছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই পুনৰ শেষত আৰু এবাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো ধন্যবাদ ৰেজা সাবাইখৰ বহু কষ্টৰ মাজেৰে আৰু যথেষ্ট চেষ্টা প্ৰচেষ্টাৰ মাজেৰে এই অঞ্চলত শান্তি ঘূৰাই অনাত আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সহকৰ্মীসকলৰ যথেষ্ট অৱদান আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এতিয়া সকলোৱে নিজৰ নিজৰ জায়গাতে থিয় হৈ আমি একেলগে ৰাষ্ট্ৰগান গাম आं बयखौबो फिन खेबसेबाव गाव गावनि जायगायाव गसंनानै जोंजों लोगोसे राष्ट्रगानखौ खननो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे
श्रवण मंगलदायक जय हे